एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रो ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। तो चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को लाइक करने को भूलिबे नहीं। तो ये जो जगतीकरण रही तार मु 2 मार्क 3 मार्क MCQ डिस्कसन कर सारी जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक पाइबे देखिपारे कि आपण मैंने प्लेलिस्ट रे आउ चैप्टर गुड़ाक लॉन्ग क्वेश्चन सहित 2 मार्क 3 मार्क MCQ देखा चाहती ताहले +2 फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट रे मोर पाइबे +2 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस रे। तो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है जगतीकरण अर्थ बुझाओ और ताहार मूल्यांकन कर। तो ये जो चैप्टर रही यार 2टी भाग रही। गोटे भाग रही कौन जो मूल्यांकन आम डिस्कसन कर तार यथार्थता बा तार कौन यथार्थतार अर्थ हो तार उपकारिता केतोटी पॉइंट आम डिस्कसन करवा तार उपकारिता। तापरे आ गोटे पर्यायर जो रही मूल्यांकन तार अपकारिता बा तार समालोचना देखा जगतीकरण द्वारा इंडस्ट्री जो स्थापन होती द्वारा कौन कौन आमर अपकार होची तार प्रोस एंड कॉन्स आम डिस्कसन करवा। तो जदि डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े आपण मैंने जगतीकरण अर्थ बुझाओ ताहार मूल्यांकन कर ताहले आपण मैंने तार उपकार एवं अपकार लिखिबो। किंतु जदि गोटे पड़े कि जगतीकरण यथार्थता डिस्कसन कर ताहले आपण मैंने तार केवल उपकारिता गुड़िक लिखिबो एवं अपकारिता जदि यार समालोचना पड़े आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रे यार समालोचना बा यार अपकारिता डिस्कसन कर ताहले आपण मैंने अपकारिता लिखिबे। किंतु आमे दुईटी को मिसे मु डिस्कसन करूची जहाँकि सिलेक्टेड क्वेश्चन अटे जगतीकरण अर्थ बुझाओ तार मूल्यांकन कर। जगतीकरण अर्थ जानिबा ता सहित जो मूल्यांकन उपकारिता अपकारिता आमे देखिबा। इंट्रोडक्शन रे लेखिबा जगतीकरण हेउची राष्ट्र अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग करिबा। पृथ्वी सदा सर्वदा कौन आम जानिछे परिवर्तनशील समय सह सबु देश कौन डेवलपमेंट आड़ को गति करुछि विकास पथ को गति करुछंती विभिन्न कलकारखाना तथा उद्योग मान गढ़ी उठुछि विभिन्न देश रे सबु देश अधिक रु अधिक उन्नत हेबाकु चाहुछंती। यह केवल संभव होइते कहा द्वारा जगतीकरण द्वारा कारण आम जानिछे गोटे राष्ट्र रे जो जिनिस अवेलेबल बा मिलिबा आ गोटे देश रे मिलिबा कष्टकर तेणु जगतीकरण द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी कौन जिनिस अवेलेबल तार गुण सेवा को निज निज राष्ट्र को प्रदान करि थांती जगतीकरण द्वारा जहाँ द्वारा कि राष्ट्रटी कौन डेवलपमेंट आड़ को गति करि थाए। जगतीकरण हेबा द्वारा राष्ट्र विकसित तो हेउछि आमे जानिछे जिनिस अवेलेबल हेबा द्वारा कौन राष्ट्र विकास दिग को गति करुछि किंतु यार कौन अनेक अपकारिता बा समालोचना मध्य रही। राष्ट्रर नागरिक अनेक समस्यार सम्मुखीन होउछंती जेमिति कि परिवेश समस्या आमे जानिछे अनेक इंडस्ट्रीज गुड़िक स्थापित होगा द्वारा परिवेश समस्या देखा जाउछि ता सहित अनेक इंडस्ट्रीज गुड़िक स्थापित होगा द्वारा बेकारी समस्या देखा जाउछंती। तो अनेक समस्यार सम्मुखीन होउछंती नागरिक माने। तो आसंतु देखिबा जगतीकरणर अर्थ यार उपकारिता तथा अपकारिता। जगतीकरणर अर्थ प्रथमे देखिबा जगतीकरणर अर्थ हेउछि पारस्परिक संयोग घनिष्ठता बल कौन हेबो सारा विश्वर राष्ट्र मानक एकत्र करिबा प्रक्रिया को जगतीकरण बा विश्वायन बा ग्लोबलाइजेशन कहा जाए। प्रत्येक राष्ट्रर जातीय अर्थनीति जो रही तार गोटे राष्ट्रर जो जातीय अर्थनीति रही राष्ट्रर वर्ल्ड इकोनॉमी बा विश्व अर्थनीति वा आम भारतर अर्थनीति को पृथ्वीर अर्थनीति जो रही ता सहित संयुक्त करवा हेउछि एही ग्लोबलाइजेशन लक्ष्य। दुई देश मध्य कौन राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक अंतः संयोग अंतर्निर्भरशीला को कौन कहा जाए जगतीकरण कहा जाए। जगतीकरणर जनक मन रख पीटर लुथरलैंड एटा बुक रे नाही किंतु आपण जदि एटा मेंशन करेंगे भल मार्क मिलिबो। पीटर लुथरलैंड हेउचंती जगतीकरणर जनक। तापर देखिबा जगतीकरण बा ग्लोबलाइजेशन मूल्यांकन प्रथमे देखिबा यथार्थता बा उपकारिता प्रोस देखिबा
प्रथम ହେଉଛି ତାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାର ଘଟେ, ଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବା ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେକାରୀ ଓ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ରାହା ପାଆନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର, କ୍ଷୁଧା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏହି କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବ। ଜଗତୀକରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମି ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅବାଧ ଓ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ତଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତଥା ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା। ଜଗତୀକରଣରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ସେହି କମ୍ପାନୀମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ବା ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତମାନର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଭଲରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ଓ ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉପକାରିତା। କଳକାରଖାନା ହେଲା, ଜଗତୀକରଣ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଉପକାରିତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା ବା ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଛଟେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜବ୍ରୁ ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ନା କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥାଆନ୍ତି ସେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ। କଳକାରଖାନାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କମ୍ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଗୁଣର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ବେକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ୟୋଗ କାରଖାନା ଅଧିକ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିନାଶକାରୀ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମେ ବୁଝ କ'ଣ? ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ବିନାଶର ପଥକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ମଦ ହେଲା, ସିଗାରେଟ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ, ତା ସହିତ ଭାଙ୍ଗ ହେଲା, ପୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୌଖିନ ଓ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସେ ମଦ, ଅଫିମ, ଫଳରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଧରେ। ମଦ ପିଇଲେ ସେ ଅନ୍ୟାୟର ବାଟ ଧରେ। ସେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାରରେ। ଜଗତୀକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଭାରତରେ 1991ରେ ଜଗତୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା 1991 ଆଗରୁ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭାରତରେ ଆସିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିକଶିତ ତଥା ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ତ ହେଉଛି, ତା ସହ କ'ଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। କ'ଣ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ
ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜଗତୀକରଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜଗତୀକରଣ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ବା ଅପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଜଗତୀକରଣର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଜଗତୀକରଣର ସମାଲୋଚନା ବା ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଇଥିରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ, କାରଣ ଜଗତୀକରଣର ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ତା'ର ଅପକାରିତା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।